कुछ आत्माएं पुरानी थी। पुराने जब ब्रह्मांड के पहले परात मैंने जब एक बार देखा था, पहले परात वाली आत्माएं, पहले परात में जो आत्माएं दूर दूर से दूसरे परात से दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, जब ब्रह्मांड का पहला परात चल रहा था तब काफी आत्माएं घूमने फिरने यहाँ आती थी। तो ये ऋषि मुनि बनती थी, तपस्या करती थी, क्योंकि वापस उसको जाना है, अब उसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो धरती पर फंस गई, मनुष्य बन गई। समझो कोई G1 से आई है या G2 से आई आत्मा यहाँ धरती पर आकर मनुष्य बन गई हैं, और लालच के कारण मनुष्य कई जन्मों तक, कई जन्म मरण के चक्र में आकर वो आत्माएं नीचे भी पाताल लोक में, पहले परात में तो 7 पाताल लोक भी थे, अतल वितल सुतल, ये सब पहले परात के 7 पाताल लोक में फंस गई आत्माएं। मनुष्य भी राक्षस बन गई, महा राक्षस बन गई, और भोग योनि में इतनी फंस गई, इतनी फंस गई, फिर दोबारा वो फिर धरती पर आके मनुष्य बन गई। तो वो उसको ज्ञान होता है, बहुत दुखी आत्मा होती है, तो वो ज्ञान मार्ग में चलती है, थोड़ा उसी टाइम ऋषि मुनि बन जाती हैं। और जो ऋषि मुनि बनती हैं आत्माएं तो तपस्या करती है, फिर वो विष्णु की उपासना करते हैं, ब्रह्मा की उपासना करती हैं, महादेव की उपासना करती हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञान होता है, तो धीरे धीरे वो आत्माएं ब्रह्मापुरी जाती है, फिर धीरे धीरे वो विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर ऊपर का ज्ञान होता है। सत्यलोक में आत्माएं जाती हैं, ब्रह्मांड के सत्यलोक में, तब असत्य ज्ञान आत्माओं को धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो जाता है, और आत्मा धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाती हैं। फिर धीरे धीरे कहाँ से आई कहाँ गई, तो वो आत्मा धीरे धीरे ग्रुप में आई होती है, तो ऊपर का ग्रुप, ऊपर कोई ग्रुप इंतजार करता होता है, या चले गए होते हैं तो भी इनको पता लग जाता है निराकारी स्टेज में कि इसका ग्रुप कहाँ है, वो पता लग जाता है। तो धीरे धीरे ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स होकर यहाँ G1 से G2 तक वापस चली जाती है आत्माएं। ऐसी तरह ऊपर की आत्मा भी कई दूसरे लोकों में भी चली जाती हैं जैसे। तो हर कोई आत्मा निराकारी रूप में होती है, तो निराकार रूप में सभी आत्माओं को बहुत ज्ञान एकदम इमर्ज हो जाता है। वो कहाँ, क्योंकि लाइट के ऊपर माइट होती है, तो माइट के ऊपर पहले आवरण में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आत्मा का रचयिता कौन है, तो उसकी ग्रेविटी, रचयिता की ग्रेविटी उसको खींचेगी। मगर अगर रचयिता, अगर रचना निराकारी बन गई, मगर रचयिता कोई साकार में मनुष्य है, तो उसकी ग्रेविटी उसको नहीं खींचेगी। अगर कोई उसका रचयिता कोई यहाँ धरती पर आकर या दूसरी धरतियों में, क्योंकि जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि धरतियां हैं, तो अनंत कोटि दूसरी धरती पर उसका रचयिता मनुष्य बन गया है, तो उसकी ग्रेविटी कैसे खींचेगी। अगर आत्मा कोई निराकारी बन गई मगर उसका रचयिता, जैसे कोई उसका रचयिता तो है 15-20 कला का, वो G1 से आया हुआ है या G2 से आया है, मगर वो दूसरे ब्रह्मांडों में मनुष्य मृत्युलोक में है और मनुष्य बना हुआ है उसका रचयिता, तो उसकी ग्रेविटी मनुष्य लोक में तो अपनी रचना की ग्रेविटी भी रचयिता नहीं पकड़ पाएगा। अब रचना तो निराकारी स्टेज में है, वो अपने रचयिता को ढूंढ रही है, मगर उसका रचयिता दूसरे ब्रह्मांडों में, दूसरे ब्रह्मांडों के स्थूल वतन में मनुष्य बना हुआ है, यहाँ नीचे पाताल लोकों में गया है, मनुष्य से भी राक्षस, महाराक्षस बना हुआ है उसका रचयिता, तो वो कहाँ जाएगी। मगर वो तो अपने रचयिता तक पहुंच नहीं पाएगी, वो तो रचयिता ढूंढने के लिए अब रचना तैयार है, मगर रचयिता देहभान में है, तो उसके देहभान के आवरण उसको, रचना को, उसको मेमोरी में पता नहीं मेरी रचना है कहाँ कहाँ है। समझो कि कई पैरेलल यूनिवर्स में उसकी कई रचना छोड़ के वो आया हुआ है, और धरती पर मनुष्य कई दूसरे धरतियों में बैठा हुआ है, दूसरे सोलर सिस्टमों में, गैलेक्सियों में, या कहीं हमारी गैलेक्सी नहीं तो दूसरी गैलेक्सियों के सोलर सिस्टम में वहाँ मनुष्य बन गया है। दूसरी गैलेक्सियों में भी जो जितने सोलर सिस्टम है वो सब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों में ये धरती तो होती है, धरती पर स्थूल वतन में मनुष्य बन जाते हैं। तो अब वो रचयिता है, उसने पैरेलल यूनिवर्स में बहुत रचना करके आया हुआ है, और सब कुछ उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, अब उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, तो कैसे वो रचना और रचयिता का मिलन होगा। तो जब अंत में, अंतिम समय में, जब पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, 10 कला की पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, तब आत्माएं सब निराकारी बनेगी, आत्माएं सब निराकारी बनेगी, और कमजोर आत्माएं 2, 3, 4 कला वाली आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी, मगर 10 कला से आसपास की आत्माएं हैं, 5-6 कला वाली आत्माएं हैं, वो पावर लेकर फिर अपने अपने रचयिता तक पहुंचने की शक्ति, क्योंकि सब निराकार होंगे,
रचयिता भी निराकार, रचना भी निराकार। ये सब रचना और रचयिता जब निराकार होता है तब एक दूसरे का मिलन होता है। बाकी रचना निराकारी वाला है मगर रचयिता साकार में है, कहीं मृत्यु लोक में है तो नहीं। तो पूरे मल्टीवर्स को एक साथ में निराकारी स्टेज में लाने के लिए परम लाइट चाहिए, और परम लाइट सभी को मिले और सब निराकारी स्टेज में हो तो रचना और रचयिता का ज्ञान हो जाता है, मिलन होता है। तो रचना और रचयिता का मिलन होता है, उसको निराकारी मिलन कहेंगे, अव्यक्त मिलन कहेंगे। साकारी मिलन नहीं, अव्यक्त मिलन, निराकारी मिलन। अब जब निराकारी मिलन रचना और रचयिता को होता है तब वो अपने रचना और रचयिता के पास जाती हैं आत्माएं। और जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं तो वो फिर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कमज़ोर आत्माएं तो फिर जब पावरफुल 10 कला का परम लाइट हो तो उसकी 1-2 कला वाली आत्माएं तो वहाँ उसमें डाइल्यूट हो जाती हैं, मतलब मुक्त हो जाती है। पावर वायुमंडल में ही मुक्त हो जाती है। जैसे बहुत धर्म वाले कहते हैं ना कि आत्मा तो कुछ, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, वो तो एक एनर्जी होती है, निकलती है और वायुमंडल में एक खत्म हो जाती है। तो ये वो तो आत्मा परमात्मा कोई नहीं मानते, मगर आत्मा परमात्मा की बात अलग होती है। चाहे आकाश तत्व की भी आत्मा हो या परम आकाश तत्व की भी आत्मा हो, तो आत्मा का अस्तित्व तो रहता ही है। तो आकाश तत्व वाली केवल आत्मा, आकाश तत्व वाली आत्माएं अगर परम धाम में जाए तो वहाँ परम धाम में मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वो परम आकाश की नहीं है। अगर परम आकाश की है तो परम धाम तक चलेगी, और परम लाइट की है तो दूसरे ब्रह्मांडों में चली जाएगी। तो आत्मा की कैटेगरी की अलग अलग आत्माओं की बात है यहाँ, अलग अलग बहुत सारी ढेर कैटेगरी की आत्माओं की बात है। उनको समझना, वो ज्ञान से समझना और उसकी आत्मा की निराकार स्टेज में जाना, वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। इसलिए ज्ञान हो तो ज्ञान, सब कुछ ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज होती है। ज्ञान, आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान होने के, निराकारी स्टेज का ज्ञान होने से, आत्मा निराकारी बन से, कर्म बंधन तोड़ने से आत्मा बहुत फास्ट गति से ऊपर के लोकों में जा सकती है। एक ज्ञान होना चाहिए। बेटर लाइफ आफ्टर डेथ होता है उसका, ऐसी आत्माओं का। मगर अभी बहुत कम आत्मा है कि बेटर लाइफ आफ्टर डेथ कर सकती हैं कुछ, अभी तो नजर नहीं आती मुझे सूक्ष्म में। बाकी तो ये भरे पड़े, सूक्ष्म वतन पूरा भरा पड़ा इतनी आत्माओं से, बेहिसाब आत्माओं से। परम शांति। थैंक यू सो मच परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ మృత్యు తర్వాత ఎవరికి బెటర్ లైఫ్ ఉంటుంది అనేటువంటి వీడియోని చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు. 3వ పార్ట్ అయిపోయింది, ఇది 4వ పార్ట్. బాపూజీ ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో పాత ఆత్మల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఫస్ట్ పరార్థం అనగా బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు వయసులో ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సృష్టిలోని ఆత్మలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. వీరు వేరు వేరు బ్రహ్మాండాల నుండి, గెలాక్సీల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూడా ఈ యొక్క పరార్థంలో ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాండం యొక్క ఫస్ట్ పరార్థం నడుస్తూ ఉందో అప్పుడు చాలామంది ఆత్మలు తిరుగుతూ విహారం కోసం వేరే వేరే గెలాక్సీల నుండి, బ్రహ్మాండాల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఋషులు మునులుగా అయి తిరుగుతూ ఉన్నారు. తపస్సు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వాపసు వాళ్ళు వెళ్ళాలి అనుకుంటే వారికి బ్రహ్మ జ్ఞానం కావాలి. భూమి మీద ఇరుక్కుపోయారు, మనుషులుగా కొంతమంది అయిపోయారు. G1 నుండి వచ్చారనుకోండి, G2 నుండి కొంతమంది వచ్చారనుకోండి. వీళ్ళు భూమి మీదకి రావటంతో పంచతత్వాల మనుష్య అవతారంలో ఉన్నారు. ఏదో లాలచత్వం కారణం వల్ల చాలా జన్మలు తీసుకొని జన్మ మరణ చక్రంలోకి ఇరుక్కుపోయారు. ఈ క్రిందకు పాతాళ లోకంలోకి వెళ్ళారు. ఇలా ఫస్ట్ పరార్థంలో కింద 7 పాతాళ లోకాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి తయారైనవి. అవి అతల, వితల, సుతల, రసాతల, పాతాళ, ఇలా 7 లోకాలు. 55 కోట్ల నరక లోకాలు కూడా ఉన్నాయి అని నేను పాత వీడియోల్లో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. వీళ్ళు మానవులే కాదు, పాతాళ లోకాల్లో కూడా వెళ్ళిపోయారు. మనుషులు మళ్ళా రాక్షసులు కూడా అయిపోయారు. మహారాక్షసులుగా అయ్యి భోగ యోనిలో ఇరుక్కుపోయారు. ఇలా ఇరుక్కుపోయినటువంటి వాళ్ళు మరలా భూమి మీదకు వచ్చి మనుషులయ్యారు. వీళ్లకు జ్ఞానము ఉన్నది,
అంటే కాదు. చాలా దుఃఖి అయిపోయారు. ఈ జ్ఞానం లేని కారణం వల్ల వాపసు తిరిగి వెళ్ళే శక్తి లేక వాళ్ళు మనుషులుగా రాక్షసులై దుఃఖి ఆత్మలైపోతూ ఉన్నారు. జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిగా ఆ టైంలో ఋషులు మునులుగా అయినటువంటి ఆత్మలు మరి వారు తపస్సు కూడా చేశారు. కొంతమంది విష్ణువుని ఉపాసించేవాళ్ళు, కొంతమంది బ్రహ్మను ఉపాసించేవాళ్ళు, మహాదేవుని ఉపాసించారు. నెమ్మదిగా జ్ఞానం పొందుతూ ఆ ఆత్మలు బ్రహ్మపురి వరకు వెళ్ళారు. తర్వాత విష్ణుపురికి వెళ్ళేవాళ్ళు, తర్వాత శివపురికి వెళ్ళారు. ఇంకా ఆ పైన జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు సత్యలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మరి పరంధామానికి చేరుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సత్యలోకము, సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి ఆత్మలు నెమ్మదిగా వాళ్ళు ఇమర్జ్ చేసుకోవటం ప్రారంభించారు. ఈ ఆత్మలు నెమ్మదిగా పైలోకాలకు వెళ్ళటం, మరి ఆత్మలు గ్రూపులుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మరి పైన వీరి యొక్క గ్రూపులోని ఆత్మలు ఎదురు చూడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే పైకి కొంతమంది ఇంకా వెళ్ళిపోయారు. వీళ్ళ గురించి తెలియలేదు. నిరాకారి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క గ్రూప్ ఎక్కడ ఉందో వారికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా బ్రహ్మాండం నుండి మహాబ్రహ్మాండంలోకి, యూనివర్స్లోకి వెళ్ళి జీవన్ G2లోకి వాపసు వెళ్ళిపోవాలి ఆత్మలు. కానీ ఈ విధంగా పైకి వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలకు వేరే లోకాల్లోకి వెళ్ళటం అనేది సామాన్యంగా వారికి శక్తికి తగ్గ స్థితి కాదన్నమాట. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ నిరాకారి రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మలు చాలా జ్ఞానాన్ని, ఎనర్జీని ఏకదమ్గా ఇమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే లైట్ పైన మైటు ఉంటుంది. మైటు పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణ కనుక అన్ని రికార్డింగ్స్ కూడా ఈ మైట్లో ఉంటూ ఉంటాయి. ఆత్మ రచయిత ఎవరు అనేది తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది. గ్రావిటీ రచయిత, గ్రావిటీ యొక్క ఫోర్సు వాళ్ళని లాగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే రచనను రచయిత యొక్క పవర్ పైకి లాగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ రచయిత వారి యొక్క రచన నిరాకారిగా అయితేనే వారిని లాగలుగుతూ ఉంటుంది. రచయిత ఎవరన్నా సాకార రూపంలో ఉంటే ఇక గ్రావిటీ పవర్ అనేది వాళ్ళని లాగలేదు. ఈ విధంగా రచయిత ఎవరైనా ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మరి వేరే భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయినా, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లోకి వెళ్ళిపోయినా, అనంత భూములు మరియు ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఒక్కొక్క భూమి ఉంది. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లోకి తిరగటం వెళ్ళిపోయారనుకోండి, రచయిత మనిషిగా అయిపోయాడు. అప్పుడు వారికి ఒక గ్రావిటీ వాళ్ళ యొక్క రచనని ఎలా లాగుతుంది? అందుకని ఆత్మ నిరాకారిగా అయిపోతుంది. ఒకవేళ రచయిత 15-20 కళల పవర్ ఉందనుకోండి, G1 నుండి వచ్చారు అనుకోండి, G2 నుండి వచ్చిన వారు ఉన్నారు. వారు వేరే బ్రహ్మాండంలో మృతులోకంలో ఉన్నారు, మనిషిగా అయిపోయారు. రచయిత మనిషిగా మానవ అవతారంలో ఉన్న కారణం వల్ల, పంచతత్వాల్లోనే ఇరుక్కుపోయిన కారణం వల్ల ఈ గ్రావిటేషన్ పవర్ తోటి వాళ్ళు వాళ్ళ రచనని పట్టుకోలేరు, వాళ్ళ రచనకు పవరు ఇవ్వలేరు. ఇలా రచన నిరాకారి స్టేజ్లో ఉండి పవర్ఫుల్గా ఉంటే ఆ రచయిత రచనను వెతుకుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా రచయిత వేరే బ్రహ్మాండంలో స్థూలవతనంలో మనుషులుగా అయిపోతే మాత్రం, పాతాళ లోకంలోకి వెళ్ళిపోతే మాత్రం ఇక మనిషి రూపంలో ఉన్నటువంటి మరి వాళ్ళు రాక్షసులుగా, మహారాక్షసులుగా అయిన కారణం వల్ల రచయితలు అక్కడికి చేరుకున్నా కూడా మరి పైన ఉన్నటువంటి మనిషి రూపంలోనో సూక్ష్మ జగత్తులోనో ఉన్నటువంటి ఆత్మల్ని వాళ్ళు చేరుకోలేరు. రచయితను వెతుకుతూ ఉంటూ ఉంటారు. రచన తయారీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ రచయిత దేహాభిమానంలో ఉంటే వారికి దేహాభిమానం యొక్క ఆవరణ తప్పకుండా ఉంటుంది. మెమరీ లోపల వారి లోపలకి లేని కారణం వల్ల నా రచన ఎక్కడెక్కడ ఉందో అనేది తెలియదు. ఇలాగా ప్యారలల్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు రచనని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారనుకోండి భూమి మీద, మరి వేరే భూముల్లో కూర్చున్నారనుకోండి, సోలార్ సిస్టంలోనో గెలాక్సీలోనో అలా ఉన్నారనుకోండి, ఈ గెలాక్సీలో సోలార్ సిస్టంలో మనుషులుగా అయిపోయారు. ఇలాగా వేరే వేరే గెలాక్సీల్లో సోలార్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మరి భూమి స్థూలవతనంలో మనుషులుగా అయిపోయినటువంటి ఆత్మల్ని రచయితలు
గమనించను లేరు, పట్టుకోను లేరు. ప్యారలర్ యూనివర్సుల్లో చాలా రచన ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. రచనను వారు ఎలా వెతకగలరు? అందుకని ఈ విధంగా వెతుకుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా రచన మరియు రచయిత కలయిక అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు అంతిమ సమయంలో పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్సులో పరం లైట్ను నింపడం జరుగుతుంది. 10 కళల మల్టీవర్స్ లోపల పరం లైట్ నిండితే ఆ ఆత్మలందరూ నిరాకారిగా అవుతారు. బలహీన ఆత్మలు అనగా 2, 3, 4 కళల ఉన్న ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారు. 10 కళల దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఆత్మలు, 5, 6 కళల దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఆత్మలు తమ రచయిత వరకు చేరుకునేటువంటి శక్తి అనేది వస్తుంది. నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు రచయిత కూడా నిరాకారిగా ఉంటే రచన కూడా నిరాకారిగా ఉంటుంది. రచన మరియు రచయిత నిరాకారిగా ఉంటే పట్టుకోవటము, కలుసుకోవటము అనేది జరుగుతుంది. మిగతా రచన నిరాకారిగా ఉంటే మరి రచయిత సాకారంగా ఉంటే యమృత్యు లోకంలోనే ఉండిపోవటం జరుగుతుంది. మల్టీవర్సు పూర్తిగా ఒక్కసారిగా నిరాకారి స్టేజ్లోకి తీసుకురావటము పరం లైట్ కావాలి. ఈ పరం లైట్ కూడా అందరికీ లభించాలి. నిరాకారి స్టేజ్లో అందరికీ వెళ్ళిపోవాలి. రచన మరియు రచయిత జ్ఞానం లభించినప్పుడే రచన రచయితను కలుసుకుంటూ ఉంటుంది. నిరాకారి కలయిక ఉంటుంది, అవ్యక్త కలయిక ఉంటుంది. సాకారి కలయిక అనేది ఎంతవరకు ఉంటుందో అర్థం చేసుకోండి. అవ్యక్త కలయిక, నిరాకారి మిలను, మరి నిరాకారిగా కలుసుకోవటము, రచయిత యొక్క కలయిక, ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క పవర్ అనుసారంగా జరుగుతుంది. బలహీన ఆత్మలు అనుకోండి, ఇక అక్కడే ఉండిపోయి ముక్తి పొందుతూ ఉంటారు. అందుకని పవర్ఫుల్ 10 కళల పరం లైట్ ఉంటే వారి దగ్గర 2, 1 కళల వాళ్ళ ఆత్మలు ఉంటే వాళ్ళు డైల్యూట్ అయిపోవటం జరుగుతుంది, అనగా ముక్తి పొందడం జరుగుతుంది. వాయుమండలంలో ముక్తి అయిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే బౌద్ధ ధర్మం వాళ్ళు ఆత్మ గురించి చెప్పరు, ఒక ఎనర్జీ అని అంటారు. వాళ్ళ ఆత్మ యొక్క ఎనర్జీ పంచతత్వాల్లో కలిసిపోతుంది అంటారు. ఆ వాయుమండలంలోకి వెళ్ళిపోయి ఖతమవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ ఆత్మ పరమాత్మను ఒప్పుకోరు. ఆ జ్ఞానం అనేది వాళ్ళ దగ్గర లేదు. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క విషయం వేరు. ఆకాశ తత్వంలో ఆత్మ మరి విలీనమైపోవటం జరుగుతుంది. పరమ ఆకాశ తత్వంలో ఆత్మ డైల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ అస్తిత్వం అనేది ఇంకా ఉండదు. ఆకాశతత్వం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోవటము, అక్కడ పరంధామంలో ముక్తి అవ్వటం జరుగుతుంది. పరమ ఆకాశతత్వంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఒకవేళ పరమ ఆకాశము పరంధామం వరకు చేరుకుంటూ ఉంటారు. పరం లైట్కి సంబంధించినటువంటి ఆత్మలు వేరే బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు, ఆత్మలు వేరు కేటగిరీకి చెందినటువంటి ఆత్మలు. మరి అందరూ కూడా ఈ యొక్క పవర్ని తీసుకోవటం, విలీనం అవ్వటమా, ముక్తి పొందటమా, జీవన్ముక్తి పొందటమా, వారి యొక్క రచన దగ్గరికి చేరటమా అనేది వారి యొక్క జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి, ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్ని పొందిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇది చాలా జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి విషయం. అందుకనే జ్ఞానం అనేది ఫస్ట్ సబ్జెక్టు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం ఉంటుందో జ్ఞానంతో వాళ్ళ యొక్క స్థితిని తెలుసుకుంటారు. నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏమిటి అనేది తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. కేవలం ఆత్మ జ్ఞానంతో, నిరాకారి స్టేజ్ జ్ఞానంతో, ఆత్మ నిరాకారిగా అవ్వటంతో కర్మ బంధనాలను తెంచుకుంటూ ఉంటుంది. ఆత్మ చాలా ఫాస్ట్ గతిలో పైకి లోకాలకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం అనేది వారు పై లోకాలకు వెళ్ళుటకు కావాలి. బెటర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అని చాలామంది ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అలాంటి ఆత్మలు మేము మృత్యు చనిపోయిన తర్వాత కూడా మాకు బెటర్ లైఫ్ అనగా మా అస్తిత్వం ఉండాలి, మేము జీవన్ముక్తిని పొందాలి, హయ్యెస్ట్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళాలి, మేము పరంధామానికి పరంధామాలకి అయితే బేహదు పరంధామానికి వెళ్ళాలి అని వారి యొక్క లక్ష్యం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అలాంటి ఆత్మలు మరి బెటర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ను కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు నాకు ఎక్కడా కనపడటం లేదు అనేశారు బాపూజీ. ఎందుకంటే నేను సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా చూస్తూ ఉంటాను. సూక్ష్మ జగత్తులో ఆత్మలు గుంపులుగా పూర్తిగా నిండిపోయి ఉన్నారు. సూక్ష్మ వతనంలో ఎంతమంది ఆత్మలు ఉన్నారంటే లెక్క పెట్టలేము, లెక్క చెప్పను లేము.
వారిలో చాలా కేటగిరీ ఆత్మలు, వెరైటీ ఆత్మలు, రకరకాల కళలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, మరి ఈ బ్రహ్మాండం ఆత్మలు, పూర్వ పరార్థంలోని ఆత్మలు, వేరే గెలాక్సీల నుండి, వేరే యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఇలా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చాలా దివ్యమైనటువంటి బేహద్దు పరమ జ్ఞానం యొక్క సముద్రం లోపల మునగాలి. జ్ఞానం అనేది ఫస్ట్ సబ్జెక్టు. జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే యోగం అనేది అర్థమవుతుంది. యోగం ఉంటేనే వికర్మలు వినాశనం చేసుకోగలుగుతారు. ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్ని పొందగలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకొని మరి మీరెవరో ఏంటో, మీరు ఏ స్టేజ్ని చెందగలరో, వెళ్ళగలరో మీరు నిర్ణయించుకోండి అంటున్నారు బాపూజీ. లాస్ట్లో అనంతభాయ్ మళ్ళా బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని లోపల ప్లేలిస్ట్లో 3000 వీడియోలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్లేలిస్ట్ ఉంది. మా దివ్యవాణిలు, అవ్యక్తవాణిల యొక్క సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, స్పెషల్ క్లాసెస్, వాళ్ళ బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, హిందీ తెలుగు వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఈ జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ మరి జ్ఞానం వింటూ ఉంటే మీ ఆత్మ కెపాసిటీ మీరు పొందాల్సిందంతా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. మరి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీ యొక్క సెల్ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఎవరికైనా సరే మృత్యు తర్వాత జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయము, ఆత్మ కెపాసిటీ తెలుసుకోవాలి అని ఎవరికన్నా జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోలను షేర్ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బేహద్ పరం